Welcome to our channel. Today we will learn 11th Standard History Unit 8 Harsha and Rise of Regional Kingdoms. இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஆன்சர் ஃபுல்லாகவே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஏற்கனவே 1 மார்க் கொஸ்டினோட ஆன்சர் போட்டிருக்கோம். நம்மளோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்துக்குங்க. ஓகே, 1 மார்க்கோட ஆன்சர் நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம். நம்மளோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்துக்குங்க. இப்போ கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம். செகண்ட் ரோமனில் பாருங்கள், ரைட் ப்ரீஃப் ஆன்சர்ஸ். இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், வாட் ஆர் த எபிகிராஃபிக்கல் சோர்சஸ் ஃபார் த ஸ்டடி ஆஃப் ஹர்ஷாஸ் எம்பையர்? இதோட ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 105 இருக்குது. பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், எபிகிராஃபிக்கல் சோர்சஸ்னு இருக்கும். அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த 5 பாயிண்ட்ஸும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் செகண்ட் ரோமனில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர். ஓகேவா, அந்த 5ஐயும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அதாவது மதுபான் காப்பர் பிளேட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன், சோன்பட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆன் காப்பர் ஷீட், பன்ஸ்கரா காப்பர் பிளேட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன், நாலந்தா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் கிளே சீட்ஸ், ஐஹோல் இன்ஸ்கிரிப்ஷன். ஓகேவா, செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், ஹவு டிட் ஹர்ஷா பிகம் த கிங் ஆஃப் கன்னோஜ்? ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 105 இருக்குது. பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஹர்ஷா அஸ் கிங் ஆஃப் கன்னோஜ் இந்த பாக்ஸில் இருக்கும். இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர். ஓகேவா, திஸ் ஒன் செகண்ட் ஒன் ஆன்சர். தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், டிஸ்கஸ் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் மஹிபாலா ஒன். ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 112 இருக்குது. பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், the fortunes of the dynasty however were revived by Mahibala I, son of Vikramabala II. The most important event of his period was invasion of northern India by Rajendra Chola sometime between 1020 and 1025 CE. However, the advance of the Cholas beyond the Ganges was checked by Mahibala I. This one third one answer. Fourth one, point of the significance of the Battle of Takkolam. Answer book page number 113 இருக்குது. பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், Krishna III was the last great ruler of the Rashtragupta dynasty. He invaded the Chola kingdom. Next in 949 CE, he defeated the Chola army of Rajasya in the Battle of Takkolam. Krishna III marched up to Rameswaram where he built a pillar of victory. Thus he succeeded in establishing his suzerainty over the entire Deccan region. This one fourth one answer. Okay, fifth one, highlight the significance of Nalanda University during the Bala dynasty. Answer book page number 110 111 இருக்குது. பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், Huanshan recorded the fame of the Nalanda University. Students and scholars from the Buddhist countries like China, Japan, Mongolia, Sri Lanka, Tibet and some other countries of Central and Southeast Asia stayed and studied in the university. The right panika. Next point, next page. As an educational center of international fame, Nalanda had 10,000 students on its rolls. Dharmabala, Chandrabala, Silabhadra, Bhatrihari, Jayasena, Devahara and Madanga were important teachers in the university receiving royal patronage. This one fifth one answer. Next paranga, write short answers. Third Romanla, Harsha's relationship with the Chinese. Answer book page number 106 la irukku. Paakalam. இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஹர்ஷாஸ் ரிலேஷன்ஸ் வித் சைனான்னு டாபிக் இருக்கும். அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஹர்ஷா ஹேட் cordial ரிலேஷன்ஸ் வித் சைனா. த கான்டெம்பரரி ஷாங் டேங் எம்பரர் டைஷாங் sent on embassy to his court in 643 and again in 647 CE. On the second occasion, the Chinese ambassador found that Harsha had recently died. On learning that the throne had been usurped by an undeserving king, the Chinese ambassador rushed to Nepal and Assam to raise a force dislodge the usurper. Later, the king who had usurped the throne was taken to China as a prisoner. This one first one answer. Second one, importance of Harsha's criminal justice system. Answer book page number 108 la irukku. Paakalam. இங்கே இருக்குது பாருங்கள், தேர்ட் ரமனில் செகண்ட் ஒன், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டின் டாபிக் இருக்கும். அதுக்கு கீழே அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். கிரிமினல் லா வாஸ் மோர் சிவிரல் தென் தட் ஆஃப் த குப்தா ஏஜ். விமன்சகாஸ் வேர் அப்பாயிண்டட் டு டிஸ்பென்ஸ் ஜஸ்டிஸ் பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் த இதில் கண்டினியூவிங் இருக்குது. And the cutting of limbs of the body were the usual punishments. Trial by ordeal was in practice. Life imprisonment was the punishment for the violations of the laws and
அண்ட் ஃபார் பிளாட்டிங் அகைன்ஸ்ட் த கிங். இது வரல செகண்ட் ஒன். அகைன்ஸ்ட் த கிங் இது வரல எழுதிக்கலாம், செகண்ட் ஒன் ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின். சிரின்ஸ் அண்ட் எலிஃபண்டா அண்ட் அட் எல்லோரா. ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 114 115 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், தேர்ட் ரோமனில் தேர்ட் ஒன் ஆன்சர். த எல்லோரா காம்ப்ளெக்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் புத்திஸ்ட், ஹிந்து அண்ட் ஜெயின் மொனுமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஒர்க். இந்த 3 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவாக, த மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் அட் எல்லோரா இஸ் த கிரியேஷன் ஆஃப் த மோனோலித்திக் கைலாசநாதர் டெம்பிள். நெக்ஸ்ட் பேஜில், த மெயின் shrine and Elephanta is artistically superior to the shrines at Ellora. The sculptures such as Nadaraja and Sadasiva excel even that of the Ellora sculptures in beauty and craftsmanship. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம், தேர்ட் ஒன் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஃபோர்த் கொஸ்டின். கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ராஷ்டிரகூடாஸ் டு கன்னட லிட்ரேச்சர். ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 114 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், தேர்ட் ரோமனில் ஃபோர்த் ஒன் ஆன்சர். லிட்ரேச்சர்னு இருக்கும், அதுலேருந்து அப்படி ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள். த ராஷ்டிரகூதா ரூலர்ஸ் வேர் கிரேட் பேட்ரன்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் கன்னடா அண்ட் சான்ஸ்கிரிட் லிட்ரேச்சர் மேட் கிரேட் ப்ரோக்ரஸ் டியூரிங் தயர் ரீன். ஓகேவா? இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் அதோட கண்டினியூவாக இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். அமோக வர்ஷா 1 வாஸ் த ஆதர் ஆஃப் பிரஸ்னோதராமிகா எ சான்ஸ்கிரிட் ஒர்க் அண்ட் கவிராஜ மார்க்கா எ கன்னடா ஒர்க். ஓகேவா? அந்த 3 லைன்ஸையும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூவாக இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு. த 3 gems ஆஃப் ஆன்சியன் கன்னடா லிட்ரேச்சர், கவி சக்கரவர்த்தி போனால் அதிகவி பம்பா அண்ட் கவி சக்கரவர்த்தி ராணா வேர் பேட்ரனைஸ்ட் பை ராஷ்டிரகூடா கிங் கிருஷ்ணா 3 as well as by தைலபா அண்ட் சத்யஸ்ரயா ஆஃப் வெஸ்டர்ன் சாளுக்கியாஸ். ஓகேவா? திஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். பேட்ரோனேஜ் ஆஃப் ராஷ்டிரகூடாஸ் டு ஜெயின்ஸ். ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 114 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், க்ரீன் கலரில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க, அதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஜெயினிசம் வாஸ் பேட்ரோனைஸ்ட் பை லேட்டர் ரூலர்ஸ் சச் as அமோக வர்ஷா 1, இந்திரா 4, கிருஷ்ணா 2 அண்ட் இந்திரா 3. இதை அப்படியே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை ரைட் பண்ணிட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், கீழே இங்கே ஒரு 2 லைன். செகண்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இங்கே மேலே இருக்குது, ரிலீஜியன் இருக்குல்ல, இங்கே ரைட் பண்ணிக்கலாம். த ஒர்ஷிப் செகண்ட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. ஜெயினிசம் வாஸ் பேட்ரோனைஸ் ரூலர்ஸ் வந்து இந்திரா 3 வரலும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரைட் பண்ணி செகண்ட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். அமோக வர்ஷா 1 opposed ஜெயினிசம் அண்ட் there are 5 ஜெயின் கேவ் டெம்பிள்ஸ் அட் எல்லோரா as to his period. this one செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது, க்ரீன் கலரில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்போம், இங்கே இருக்குது பாருங்கள், லாஸ்ட். Jinasena wrote the Adi Purana of the Jains. Krishna to spiritual guide Gunabhadra wrote the Mahabharana of the Jains. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஜெயின்ஸ் வரல எழுதிக்கிங்க. ஃபிஃப்த் கொஸ்டினோட ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் இன் டீட்டெயில். வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த ரிலீஜியஸ் பாலிசி ஆஃப் ஹர்ஷா. ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 109 110 இருக்குது, பார்க்கலாம். புக் பேஜ் நம்பர் 109 தான் இருக்குது, ஆன்சர் பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ரிலீஜியஸ் பாலிசின்னு இருக்குல்ல, அதில் இருக்குது, அப்படியே கீழே எழுதிக்கலாம் இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே. ஓகே, ஹர்ஷா வாஸ் ஒர்ஷிப்பர் ஆஃப் சிவா அட்லீஸ்ட் அப் டு 631 CE. இதிலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே 1 by 1 இது வரல இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே பார்த்துக்குங்க. லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதர் கிங்ஸ் இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர், டீட்டெயிலோட ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். ஹைலைட் த கண்டிஷன் ஆஃப் நார்த் இந்தியா அஸ் டிஸ்கிரைப்ட் பை வான் ஷுவாங். ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 109 110 இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது, பாக்ஸில் இருக்குது, அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். வான் ஷுவாங் ஹெயில்ட் அஸ் த பிரின்ஸ் ஆஃப் பில்கிரிம்ஸ் விசிட்டட் இந்தியா டியூரிங் த ரீன் ஆஃப் ஹர்ஷா. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கேஸ்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து அதே பேஜ்லேயே இங்கே சேம், இங்கே பாருங்கள், இந்த பேஜ்லேயே தான் மேலே இருக்குது, சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்ன்னு இருக்கும், இதில் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் பாயிண்ட். வான் ஷுவாங் டிஸ்கிரைப்ஸ் த ஸ்ட்ரக்சர், ஆஸ்தட்டிக்ஸ் அண்ட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஆஃப் த சிட்டிஸ், டவுன்ஸ் அண்ட் வில்லேஜஸ் ஆஃப் இந்தியா. இது செகண்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் இது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸ்ட் சிஸ்டம்னு இருக்குது, இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். Caste system was firmly established in the Hindu society
According to Huanshan, the occupations of the 4 divisions of society continue to be in practice as in the previous times. This one third point. Next fourth point. Next status of women இருக்கும் அதில் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். Women were Barda. Huanshan, however, added that the Barda system was not allowed among the higher class. He pointed out that Rajyasree did not wear Barda when listening to his discourse. This one fourth point. Last fifth point இதை ரைட் பண்ண லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கும். The life pattern of the people of India during the rule of Harsa is known from the accounts of Huanshan. This one second one answer. Next பாருங்க, what were the contributions of Paulas to Buddhism? Answer வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 111 112 இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஃபோர்த் ரோமனில் தேர்ட் ஒன் ஆன்சர். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தர்மபாலா, இதிலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக ரைட்டர் வரல ரைட் பண்ணிக்கிங்க. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃபாக தேவபாலான்னு ஸ்டார்ட் ஆகும். இதில் இருந்து ஆரம்பித்து பாலா ரீன் இது வரணும். ஓகேவா? திஸ் ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பேஜில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ரிலீஜியன் இருக்கும். ஓகேவா? இது தேர்ட் பாயிண்ட். த பாலாஸ் வேர் கிரேட் பேட்ரன்ஸ், இதில் இருந்து இந்த கண்டினியூட் எக்ஸிஸ்ட் இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் 3 பேராகிராஃபும் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. தேர்ட் ஒன் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள், அக்கௌண்ட் ஃபார் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் ராஷ்டிரகூடாஸ். ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 112 114 இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே பேஜ் நம்பர் 112 எடுத்துங்க. த ராஷ்டிரகூடாஸ்ன்னு இருக்கும். 3 லைன்ஸ் ஃபஸ்ட் ரைட் பண்ணிக்க. ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து த ரிவால்ட் பிட்வீன் த பிரதிகராஸ் அண்ட் த ராஷ்டிரகூடாஸ் ப்ரூவ்டு டு பி டிஸ்ட்ரக்டிவ் டு போத் த டைனஸ்டிஸ். இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் 114 இருக்கும். ஓகேவா? இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ரிலீஜியன் இருக்கா இல்லையா? த ஒர்ஷிப் ஆஃப் சிவா அண்ட் விஷ்ணு வாஸ் பாப்புலர் டியூரிங் த ராஷ்டிரகூடா ரீன். த ஃபேமஸ் ராக் கட் சிவா டெம்பிள் அட் எல்லோரா வாஸ் பில்ட் பை கிருஷ்ணா ஒன். திஸ் ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், இங்கே இருக்குது பாருங்கள். The Rashtrakuta rulers were great patrons of learning. Kannada and Sanskrit literature made great progress during their reign. This one third point. Next fourth point இங்கே இருக்கும், ஆர்கிடெக்சர்னு இருக்குல்ல அது கீழே. The Rashtrakutas made splendid contribution to Indian art. The rock cut shrines at Ellora and Elephanta located in present day Maharashtra belong to their period. This one fourth point. Next fifth point, last point வந்து the most striking structure at Ellora is the creation of the monolithic Kailasnath temple. This one fourth point last. ஓகேவா? this one fifth point, sorry, fourth ரோமனில் fourth one ஆன்சரோட fifth point. ஓகேவா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.